بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور جناتی تلوار، ایپیسوڈ 4۔ گھنٹال جادوگر اپنے کمرہ خاص میں ٹہلتے ہوئے بڑی بے چینی سے مشالی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے شوگا جن کے شاہی محل میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ہی گھنٹال جادوگر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرتے جا رہے تھے۔ اس کے دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گھنٹال جادوگر کی بے چینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا، کبھی وہ کرسی پر بیٹھ جاتا تو کبھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ ٹہلتے ٹہلتے جب وہ تھک گیا تو وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مشالی، جناتی تلوار لے کر کب آؤ گی؟ گھنٹال جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو گھنٹال جادوگر نے سوچا کہ اسے کاغذی پتلے سے مشالی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو یک لخت وہاں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ کاغذی پتلے نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ کرو کہ مشالی کہاں ہے، گھنٹال جادوگر نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ تو کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آقا، مشالی کو عمروں نے فنا کر دیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد کاغذی پتلے نے کہا تو گھنٹال جادوگر کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایسے اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر کاغذی پتلے نے غرز مار دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمروں نے مشالی کو فنا کر دیا ہے؟ کیسے؟ عمروں کو کیسے شک پڑ گیا تھا کہ وہ شہزادی زربانہ نہیں بلکہ میری جادوئی طاقت مشالی ہے۔ گھنٹال جادوگر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ کاغذی پتلا تفصیل سے بتانے لگا۔ جیسے جیسے گھنٹال جادوگر سنتا جا رہا تھا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ عمروں کی ذہانت پر بے حد حیران ہو رہا تھا کہ اس نے مشالی کو کیسے پہچان لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جناتی تلوار عمروں کے پاس ہے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد گھنٹال جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے کاغذی پتلے کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ، گھنٹال جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ گھنٹال جادوگر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک بار پھر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ عمروں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یقین تھا عمروں شہزادی زربانہ کو اس کی قید سے رہائی دلانے اس کے جادو محل کی طرف ضرور آئے گا، اس لیے وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے وہ نہ صرف عمروں سے جناتی تلوار حاصل کر لے بلکہ اسے ہلاک بھی کر دے۔ لیکن کافی دیر تک سوچنے کے باوجود جب اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہ آئی وہ جھنجھلا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ میں کیسے عمروں سے جناتی تلوار حاصل کروں؟ گھنٹال جادوگر نے جھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ شہزادی زربانہ کے ذریعے عمروں سے جناتی تلوار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عمروں نے جن نگری سے نکل کر محافظ بونے سے گھنٹال جادوگر کے جادو محل کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ پھر اسے زمین میں بھیجنے کے بعد وہ سنہری چپلیں پہنے ہوا میں اڑتا ہوا گھنٹال جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھنٹال جادوگر نے جادو محل طلسم وشربا کے قریب پہاڑی علاقے میں بنایا ہوا تھا، اس لیے عمروں کا رخ طلسم وشربا کی طرف تھا۔ عمروں کو معلوم تھا گھنٹال جادوگر کو مشالی کے فنا ہونے کا علم ہو گیا ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جناتی تلوار عمروں کے پاس ہے، اس لیے گھنٹال جادوگر اس سے جناتی تلوار حاصل کرنے کے لیے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سنہری چپلوں کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے عمروں انتہائی برق رفتاری سے طلسم وشربا کے قریب پہاڑی علاقے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمروں نے سنہری چپلوں کو حکم دیا ہوا تھا وہ اسے طلسم وشربا کے قریبی پہاڑی علاقے میں پہنچا دے، اسی لیے کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد وہ طلسم وشربا کے قریبی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ اس نے سنہری چپلوں کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر اترنے کا حکم دیا۔ سنہری چپلوں نے اسے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیا۔ عمروں گھنٹال جادوگر کے جادو محل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے ایک لڑکی دکھائی دی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ ایک طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اور یہ یقیناً شہزادی زربانہ ہے۔ سنہری چپلوں، مجھے زمین پر پہنچا دو، عمروں نے پہلے بڑبڑاتے ہوئے پھر سنہری چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر زمین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ زمین پر پہنچتے ہی عمروں نے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا جدھر سے شہزادی زربانہ نے آنا تھا۔ پھر ایک بڑی سی چٹان عبور کر کے عمروں رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے شہزادی زربانہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے عمروں کو نہیں دیکھا تھا، اگر جب وہ عمروں کے قریب پہنچی تو عمروں پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ شہزادی زربانہ، گھبراؤ نہیں، میں عمرو ہوں اور تمہارا باپ شوگا جن میرا دوست ہے۔ میں تمہیں گھنٹال جادوگر کی قید سے چھڑانے آیا ہوں، عمروں نے شہزادی زربانہ سے مخاطب ہو کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ شہزادی زربانہ عمروں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہیں تم گھنٹال جادوگر کی کوئی جادوئی طاقت تو نہیں ہو؟ شہزادی زربانہ نے کہا۔ اب اس کا سانس بہتر ہو گیا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمروں نے جلدی سے کہا۔
کیا تم گنٹال جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے؟ وہ مجھے دوبارہ بھی اغوا کر سکتا ہے۔ شہزادی زربانہ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، اگر تم پریشان نہ ہو میں تمہیں اپنی زمین میں ڈال لیتا ہوں۔ اس طرح جب تک میں گنٹال جادوگر کو ہلاک نہیں کر لیتا تب تک تم محفوظ رہو گی۔ عمروں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اس نے زمین کھول کر چل میری زمین میں کہا، مگر شہزادی زربانہ اس کی زمین میں نہ گئی تو عمروں بے اختیار اچھل پڑا۔ شہزادی زربانہ بدستور وہیں کھڑی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ میری زمین میں کیوں نہیں جا رہی؟ عمروں نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر چل میری زمین میں کہا تو اس بار بھی شہزادی زربانہ اس کی زمین میں نہ گئی۔ عمروں کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ، کہیں میری زمین نے کام کرنا تو نہیں چھوڑ دیا؟ عمروں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا عمروں؟ تم مجھے اپنی زمین میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ اگر گنٹال جادوگر آ گیا تو وہ مجھے دوبارہ اغوا کر کے تہہ خانے میں قید کر دے گا۔ شہزادی زربانہ نے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ عمروں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا اچانک ایک کڑاکا ہوا اور وہاں گنٹال جادوگر ظاہر ہو گیا۔ ہڈی بدستور اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ عمروں نے اگرچہ گنٹال جادوگر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے وہاں ظاہر ہوتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہی گنٹال جادوگر ہے۔ کون ہو تم؟ عمروں نے جان بوجھ کر حق لاتے اور چہرے پر خوف بھرے تاثرات لاتے ہوئے کہا۔ عمروں، میں گنٹال جادوگر ہوں، شہزادی زربانہ میرے تابع ہے۔ اگر تم اس کی زندگی چاہتے ہو تو جناتی تلوار اسے دے دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا اشر کر دوں گا۔ گنٹال جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ جناتی تلوار؟ ایسی جناتی تلوار؟ میرے پاس تو کوئی جناتی تلوار نہیں ہے۔ عمروں نے انکار میں سارا لاتے ہوئے کہا تو گنٹال جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمروں، بکواس مت کرو، میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے، اس لیے تم انجان مت بنو اور جناتی تلوار شہزادی زربانہ کو دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جناتی تلوار لینے کے بعد تمہیں اور شہزادی زربانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ گنٹال جادوگر نے کہا، تم میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جناتی تلوار نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ عمروں نے کہا تو گنٹال جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جناتی تلوار شہزادی زربانہ کو دے دو، ورنہ میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اسے ہلاک کرنے کے بعد میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، گنٹال جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہڈی پر پھونک ماری تو ہڈی ایک خنجر میں تبدیل ہو گئی۔ عمروں پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر اس نے جناتی تلوار شہزادی زربانہ کو دے دی، گنٹال جادوگر اس سے جناتی تلوار لے کر وہاں سے غائب ہو جائے گا، اور اگر اس نے جناتی تلوار اسے نہ دی، گنٹال جادوگر شہزادی زربانہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی زربانہ گنٹال جادوگر کے جادو کے زیر اثر ہے، اسی لیے اسے انتہائی احتیاط سے کام لینا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ جواب دو، جناتی تلوار دیتے ہو یا؟ گنٹال جادوگر نے خنجر شہزادی زربانہ کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا تو عمروں پر بکلاہٹ طاری ہو گئی۔ شہزادی زربانہ کسی بھی تاثر سے آری کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف کے تاثرات نہ تھے۔ روکو گنٹال جادوگر، میں جناتی تلوار دینے کے لیے تیار ہوں، عمروں نے جلدی سے کہا تو گنٹال جادوگر نے خنجر پیچھے ہٹا لیا۔ بہت خوب، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، جلدی کرو، جناتی تلوار شہزادی زربانہ کو دے دو، گنٹال جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمروں نے زنبیل کھول کر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈال لیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ عمروں کی زمین میں ہر چیز کا حل موجود ہوتا تھا، اسی لیے اسے پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ گنٹال جادوگر غور سے تلوار کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لو، عمروں نے تلوار شہزادی زربانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ اصلی تلوار ہے نا؟ گنٹال جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، یہ اصلی جناتی تلوار ہے، عمروں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ تم بہت بڑے عیار اور مکار انسان ہو سکتا ہے تم میرے ساتھ یاری کر رہے ہو اور یہ جناتی تلوار اصلی نہ ہو۔ میں پہلے اپنے کاغذی پتلے سے معلوم کر لوں، گھنٹال جادوگر نے کہا تو عمرو دل ہی دل میں سے کوسنے لگا۔ گھنٹال جادوگر اس کی سوچ سے بھی زیادہ چلاک، ہوشیار اور ذہین ثابت ہو رہا تھا۔ عمرو کا خیال تھا کہ وہ اس کی یاری میں آ جائے گا، لیکن اس کی بات سن کر عمرو کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے کاغذی پتلے سے تلوار کے بارے میں معلوم کیا وہ اسے بتا دے گا کہ یہ جناتی تلوار نہیں بلکہ ایک عام سی تلوار ہے۔ اس طرح عمرو مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ عیاروں کا عیار تھا، وہ کیسے شکست مان سکتا تھا؟ اس نے گھنٹال جادوگر کی طرف دیکھا تو وہ منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ ایک ایک لمحہ عمروں پر باری گزر رہا تھا اور اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ رک جاؤ گھنٹال جادوگر، یہ واقعی اصلی تلوار نہیں ہے، میں تمہیں جناتی تلوار دیتا ہوں، عمروں نے گھنٹال جادوگر کو منتر پڑھنے سے روکتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ دیکھا، میرا شک بالکل درست ثابت ہوا ہے، یہ جناتی تلوار نہیں بلکہ نقلی تلوار ہے۔
चलो अब असल जिन्नाती तलवार निकाल कर शहजादी ज़रबाना को दो। अब अगर तुमने अय्यारी की तो मैं शहजादी ज़रबाना की गर्दन काटने में एक लम्हे की भी देर नहीं करूँगा। घंटाल जादूगर ने फाखराना लहजे में कहा। तो उमरों ने इस बात में सर हिलाते हुए तलवार वापस मील में रखी और फिर असली जिन्नाती तलवार निकाल ली। ये असली जिन्नाती तलवार है, ये लो। उमरों ने जिन्नाती तलवार शहजादी ज़रबाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादी ज़रबाना ने घंटाल जादूगर की तरफ देखा, जैसे इससे इजाज़त तलब करना चाहती हो, मगर घंटाल जादूगर ने इसे जन्नाती तलवार लेने से रोक दिया। उमरों के चेहरे पर अब बेजारी के तासरात उभर आए। अब क्या हुआ है? क्या तुम जिन्नाती तलवार नहीं लेना चाहते? उमरों ने झिंझलाए हुए लहजे में पूछा। उमरो, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? घंटाल जादूगर ने कहा तो उमरो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। उमरो, तुम फिर वही नकली तलवार निकाल कर मुझे दे रहे हो और तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी चाल में आ जाऊंगा। हरगज़ नहीं, मैं कोई आम जादूगर नहीं हूँ। वो बेवकूफ़ थे जो तुम्हारे जाल में आकर तुम्हारे हाथों मारे गए। मेरा नाम घंटाल जादूगर है। मुझे असली जिन्नाती तलवार दो। घंटाल जादूगर ने मुतकबराना लहजे में अल्फाज चबा चबा कर कहा तो उमरों ने मुंह बना लिया। तुम जितना चालाक बन रहे हो इससे कहीं ज्यादा तुम गामड़ हो। मैंने पहले जो तलवार निकाली थी वो नकली थी, ये असली जिन्नाती तलवार है। उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा। उमरो, मुझे गामड़ मत कहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घंटाल जादूगर ने गुराते हुए कहा। गामड़ गामड़ ना कहूँ तो क्या कहूँ? घूमड़ कहूँ? उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा तो घंटाल जादूगर का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उमरो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे गामड़ ना कहो। दोबारा कहा तो घंटाल जादूगर ने फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। इसके तेवर यकदम बदल गए थे। अच्छा अच्छा, अब नहीं कहता, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जिन्नाती तलवार शहजादी ज़रबाना को दो और यहाँ से दफा हो जाओ। घंटाल जादूगर ने कहा। ठीक है, ये लो ताकि मैं यहाँ से जाऊं। घंटाल जादूगर ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उमरों ने एक बार फिर जिन्नाती तलवार शहजादी ज़रबाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमरो, मैंने कहा है कि असली जिन्नाती तलवार तो तुम फिर नकली तलवार इसे दे रहे हो। घंटाल जादूगर ने तेज लहजे में कहा तो उमरों ने मुंह बना लिया। फिर इसने जिन्नाती तलवार बाएं हाथ में पकड़ी और जमील से पहले वाली तलवार निकाल ली। दोनों एक जैसी तलवारें देखकर घंटाल जादूगर हैरत से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों तलवारों को देखने लगा। ये लो। उमरों ने आम तलवार शहजादी ज़रबाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादी ज़रबाना उमरों से तलवार लेने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी। घंटाल जादूगर ने इसे रोक दिया। अब क्या हुआ है? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठहरो, मैं पहले कागजी पुतले से मालूम कर लूं कि इन दोनों में से असली जिन्नाती तलवार कौन सी है। ऐसा ना हो कि मैं नकली तलवार ले लूं। घंटाल जादूगर ने कहा तो उमरों के चेहरे पर अब बेजारी के तासरात उभर आए थे। इसे घंटाल जादूगर अहमक लगा था। घंटाल जादूगर, मेरी बात का यकीन करो, ये असली जिन्नाती तलवार है। उमरों ने बाएं हाथ में पकड़ी तलवार बुलंद करते हुए कहा। नहीं, मैं पहले मालूम करूंगा। घंटाल जादूगर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अक्का, क्या मेरी जरूरत है? इसी लम्हे उमरों को मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी तो उमरों बेख्तियार चौंक कर अपनी जमील की तरफ देखने लगा, जिसके कोने से मुहाफिज बोना सर निकाले हुए था। हाँ, मुहाफिज बोने, मैं इस अहमक जादूगर की अहमकाना बातों से तंग आ गया हूँ। मुझे बताओ, मैं इसे कैसे काबू करके हलाक करूँ? शहजादी ज़रबाना को बचाना है, उमरों ने इंतहाई हल्की आवाज में जवाब देते हुए कहा। अक्का, आप अपने खून के 3 कतरे शहजादी ज़रबाना के सर पर डाल दें तो ये जादू ये साथ से आज़ाद हो जाएगी। फिर आप इसे ज़मीन में डालें और घंटाल जादूगर को हलाक कर दें। मुहाफ़िज़ मोने ने मशवरा देते हुए कहा तो उमरों के चेहरे पर चमक उभर आई। ओह, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, मैं अभी ऐसा करता हूँ। उमरों ने कहा। फिर इसने जिन्नाती तलवार ज़मीन में रखी और सुलेमानी चादर निकाल कर खुद पर ओढ़ ली। सुलेमानी चादर ओढ़ते ही वो गायबी हालत में चला गया। चूंकि घंटाल जादूगर अपने कागजी पुतले से बातें करने में मसरूफ था, इसीलिए इसने उमरों को गायब होते नहीं देखा था। फिर जैसे ही वो कागजी पुतले से बातें करके फारग हुआ और इसने उमरों को गायब पाया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उमरो, उमरो, तुम कहाँ गायब हो गए हो? कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? घंटाल जादूगर ने इधर उधर देखते हुए तेज लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ घंटाल जादूगर, उमरों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे सामने, मगर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? घंटाल जादूगर ने कहा। ओह, क्या कह रहे हो घंटाल जादूगर, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ओह, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए? उमरों ने जानबूझकर परेशान लहजे में कहा। घंटाल जादूगर अपनी आंखें मसलने के बाद इधर उधर देखने लगा। अंधा नहीं, मैं अंधा कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे। घंटाल जादूगर ने कहा तो उमरों ने इस बार इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। इसने आम तलवार से अपने बाएं हाथ की एक उंगली पर कट लगाया तो इसके जख्म से खून रिसने लगा। उमरों दबे पांव चलता हुआ शहजादी ज़रबाना के पास पहुंचा और फिर इसने अपने खून के 3 कतरे शहजादी ज़रबाना के सर पर डाले तो दूसरे ही लम्हे शहजादी ज़रबाना लहरा कर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। शहजादी ज़रबाना को गिरते और बेहोश होते देखकर घंटाल जादूगर उछल पड़ा
وہ شہزادی ज़रबाना मेरे जादू के असर से आज़ाद हो गई है, ये कैसे हो सकता है? घंटाल जादूगर ने परेशानी के आलम में कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि वो मंत्र पढ़कर शहजादी ज़रबाना पर फूंक मारता, इसी लम्हे उमरों ने ज़मील खोल कर चल मेरी ज़मील में कहा तो शहजादी ज़रबाना यकलख्त उछल कर इसकी ज़मील में चली गई और ज़मील एक लम्हे के लिए भारी होने के बाद हल्की हो गई। इसी लम्हे घंटाल जादूगर ने मंत्र मुकम्मल करने के बाद शहजादी ज़रबाना पर फूंक मारना चाही तो शहजादी ज़रबाना को गायब देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ा। शश शश, शहजादी कहाँ गायब हो गई है? घंटाल जादूगर ने हकलाते हुए कहा। इसके हाथ में मौजूद खंजर अब हड्डी में तब्दील हो गया था। शहजादी ज़रबाना मेरी ज़मील में है, उमरों ने सुलेमानी चादर उतार कर ज़मील में रखते हुए कहा तो घंटाल जादूगर ने इसकी तरफ देखा। इसी लम्हे उमरों ने तलवार वाला हाथ बुलंद कर लिया। दूसरे ही लम्हे घंटाल जादूगर हड्डी का रुख उमरों की तरफ करके झटकने ही लगा था कि उमरों ने बिजली की सी तेजी से तलवार इसके बाजू पर मार दी। तलवार घंटाल जादूगर के बाजू पर लगी और इसका बाजू कट कर जमीन पर गिरा और इसके अलग से दर्दनाक चीख निकल गई। इसके कटे हुए बाजू से खून फुवारे की मनी निकलने लगा। तत तत, तुमने मेरा बाजू काट दिया है, घंटाल जादूगर ने तकलीफ की शिद्दत से कहराते हुए कहा। हाँ, और अब मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, उमरों ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि घंटाल जादूगर कुछ समझता, उमरों ने बिजली की तेजी से तलवार इसकी गर्दन पर मारी तो खच की आवाज के साथ ही इसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरी और इसका धड़ जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। इसकी कटी हुई गर्दन से भी खून उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। घंटाल जादूगर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया तो उमरों ने तलवार इसके लबात से साफ करके अपनी जमीन में रख दी। इसी लम्हे जमीन से मुहाफिज बोना बाहर निकल आया। आका, आप यहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरों बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? उमरों ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आका, मैं घंटाल जादूगर का खजाना लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके मरने के बाद इसका खजाना गायब नहीं हुआ। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरों की खुशी से बातें फैल गईं। तो फिर जाओ और घंटाल जादूगर का खजाना लेकर जल्दी वापस आओ, उमरों ने कहा तो मुहाफिज बोना मुस्कुराता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो इसने एक संदूक उठाया हुआ था जिसमें घंटाल जादूगर का खजाना था। खजाना देखकर उमरों बेहद खुश हो गया था। फिर इसने संदूक खोलकर सारा खजाना अपनी ज़मीन में डाला और फिर पाँव में सुनहरी चप्पलें पहनकर जिन नगरी की तरफ बढ़ गया। जब उमरों शोगा जिन के दरबार में पहुंचा तो शोगा जिन परेशानी के आलम में अपने तख्त पर बैठा हुआ था, मगर जब इसकी नज़रें उमरों पर पड़ी तो वो अपने तख्त से नीचे उतर आया। उमरों, तुम आ गए हो, मगर मेरी बेटी शहजादी ज़रबाना कहाँ है? शोगा जिन ने पूछा तो उमरों ने ज़मील से शहजादी ज़रबाना को बाहर निकाल दिया। फिर इसने शहजादी ज़रबाना को सुनहरी अतर सुंघाया तो वो होश में आकर उठ बैठी और अपने बाप शोगा जिन को देखकर खुश हो गई। उमरों ने इसे सारी बात बता दी तो शोगा जिन इसका शुक्रिया अदा करने लगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है शोगा जिन, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया था तो मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया है। इस तरह मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया है। अब तुम अपनी खानदानी जिन्नाती तलवार संभाल लो, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने जमील से जिन्नाती तलवार भी निकाल कर इसके हवाले कर दी। इसके बाद इसने जमील से एक फूल निकाल कर शोगा जिन के हवाले कर दिया। शोगा जिन, तुम इस फूल की खुशबू 7 रोज तक शहजादी ज़रबाना को हर रोज सुबह सुंघाते रहना, इसकी खुशबू से शहजादी ज़रबाना ठीक हो जाएगी, उमरों ने कहा तो शोगा जिन ने इसका शुक्रिया अदा किया। फिर उमरों ने शोगा जिन से जाने की इजाज़त की। शोगा जिन ने बहुत इसरार किया कि वो एक रात इसका मेहमान बनकर रहे, मगर उमरों ने माजरत कर ली क्योंकि इसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। लेकिन इसने शोगा जिन से वादा किया कि वो वक़्त निकाल कर इसके पास ज़रूर आएगा और चंद रोज़ वहाँ रहेगा, जिस पर शोगा जिन ने कहा कि वो इसका इंतज़ार करेगा। फिर उमरों अपने घोड़े स्याह बर्क पर सवार होकर जिन नगरी से निकलकर अपने मुल्क बसरा की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर तक मुसलसल सफ़र करने के बाद उमरों थक हार कर एक दरख्त के साए के नीचे लेटा सो रहा था कि वहाँ अचानक शहनशाह अफरासियाब आ गया। शहनशाह अफरासियाब को देखकर उमरों ने लेटे लेटे ही ज़मील से सुनहरी गोली निकाल कर अपने मुंह में रख ली। फिर वो उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा। उमरों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुमने घंटाल जादूगर को हलाक करके मुझे हलाक होने से बचा लिया है। अगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, फिर तुमने घंटाल जादूगर को क्यों हलाक कर दिया? शहनशाह अफरासियाब ने इसके पास बैठते हुए कहा। शहनशाह अफरासियाब, मैंने तुम्हें बचाने के लिए घंटाल जादूगर को हलाक नहीं किया। मैंने इसे इसलिए हलाक किया है कि वो तुम्हें हलाक करने और तिलिस्म और शरबा का शहनशाह बनने के बाद दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। अच्छा ही होता अगर वो सिर्फ तुम्हें ही हलाक कर देता तो हमारी तुमसे जान छूट जाती, उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शहनशाह अफरासियाब के हलक से जोरदार कहका निकला।
मैं तुम्हारी जान आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ उमरो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे सरदार अमीर हमजा और सारे मुसलमानों को हलाक करने की अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर नहीं मरूंगा। शहनशाह अफराद सियाब ने जहर खंद लहजे में कहा। तो उमरों को इस पर गुस्सा आ गया। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा शहनशाह अफराद सियाब, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें और इस सारी दुनिया के तमाम जादूगरों को हलाक करके ही दम लूंगा। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उमरों ने गजीले लहजे में कहा तो शहनशाह अफराद सियाब के चेहरे पर सख्ती उभर आई और वो उठ खड़ा हुआ। एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अशर करता हूँ। शहनशाह अफराद सियाब ने बनाए हुए लहजे में कहा, लगता है तुम्हें पिछली मार भूल गई है, काश तुम इस वक्त ही मर जाते जब मैंने फ़िरौन के आराम में तुम्हारे सर पर डंडा मारा था। उमरों ने गजीले लहजे में कहा। फिर उमरों भी उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी इस शिकस्त का बदला तुमसे ज़रूर लूंगा, याद रखना तुम, शहनशाह अफराद सियाब ने गजीले लहजे में कहा। और फिर एक धमाका हुआ और शहनशाह अफराद सियाब वहाँ से गायब हो गया। वो ना हो बड़ा आया शिकस्त का बदला लेने वाला। तुम एक बार मेरे हत्थे तो चढ़ो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ, उमरों ने हंकारा भरते हुए कहा। फिर वो अपने घोड़े स्याह बर्क स्याह पर सवार होकर अपने मुल्क बसरा की तरफ बढ़ गया।